بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین محترم، آج ہم ایک ویڈیو بنا رہے ہیں، وہ ہے ہاؤس کلینر، زبردست کاروبار۔ تفصیل میں جانے سے پہلے ایک گزارش ہے کہ آپ حضرات تھوڑی بہت خود بھی تحقیق کر لو، ریسرچ کر لو، کسی سے پوچھ لو۔ چھوٹی چھوٹی باتوں میں اتنے زیادہ کمنٹس، اور کمنٹس کرنے والا یہی سوچتا ہے کہ میں بالکل فارغ ہوں اور میرے علاوہ دنیا میں اور کوئی ویڈیو دیکھنے والا نہیں۔ مثلاً میں نے ایک ویڈیو بنائی تھی سکن واشنر، منہ صاف کرنے کے لیے، اور اس میں نے بتایا بھی تھا منہ پہ اچھی طرح لگا کے تھوڑی دیر کے بعد منہ دھو لو، یا منہ دھو کر بعد میں 2-4 قطرے لگا دیا کرو، کریم اور لوشن کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ پہلے اگر لگانا ہے تو صابن کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ تو ایک صاحب نے پتہ نہیں درجن بھر کمنٹس کیے۔ میں آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ یہ پہلے لگانا ہے یا بعد میں؟ بھائی یہ کون سا مشکل کام ہے؟ آپ پہلے لگا کے دیکھ لو، رزلٹ اگر صحیح نہیں آتا تو بعد میں لگا لو۔ اور جس طرح کریم پورا دن لگائے رکھتے، اسی طرح اسی کو لگائے رکھو۔ تو بہرحال تھوڑا بہت آپ بھی ذرا اس پہ دھیان دیا کرو کہ کہنے والے نے کیا کہا اور ہم کر سکتے یا نہیں۔ تو آج ایک چیز میں بتا رہا ہوں، وہ چیز تو ایک ہوگی لیکن درجن بھر کام چیزوں کے کام آئے گی۔ اور وہ کیا ہے؟ کاربن ٹیٹرا کلورائڈ۔ سب سے پہلے آپ نے یہ کرنا ہے، یہ کیمیکل کی دکانوں سے آپ کو مل جائے گا، اور سب سے پہلے آپ نے اس کا پتہ کرنا ہے کاربن ٹیٹرا کلورائڈ کا۔ اگر یہ ملے گا باقی چیزیں آرام سے مل جاتی ہیں، ہر جگہ مل جاتی ہیں۔ یہ ذرا مشکل سے ملتا ہے۔ اگر یہ نہیں ملے گا تو باقی چیزیں نہ خریدیں، اس کے ساتھ ملانے سے رزلٹ بہت اچھا ہوتا ہے۔ تو سب سے پہلے آپ نے کاربن ٹیٹرا کلورائڈ، یہ آپ پہلے تھوڑی مقدار میں بنائیں، 5 پاؤنڈ لے لیں۔ اور پیٹرول آپ کو پتہ ہے گاڑیوں میں جو استعمال ہوتا ہے، وہ پیٹرول جو آپ نے 1 پاؤنڈ لینا ہے۔ اور مٹی کا سفید تیل، یہ سفید تیل ہی بازار میں ملتا ہے، لوگ اس میں پھٹکڑی وغیرہ ڈال کے رکھ لیتے ہیں، اور اس کے بعد جب دیکھتے ہیں کہ وہ سفیدی مائل ہو گیا، اور اگر نہیں ہے تو پھر بھی تھوڑی دیر کے لیے تھوڑی سی ٹاٹی ڈال کے رکھ لیں، اور اس کو بعد میں پون چھان کے تو آپ ان چیزوں کے ساتھ ملا لینا۔ تو ایک ہے کاربن ٹیٹرا کلورائڈ، دوسرا ہے پیٹرول، اور تیسرا مٹی کا تیل ہی۔ کلورائڈ 5 پاؤنڈ ہے، اور پیٹرول اور مٹی کا تیل 1 پاؤنڈ ہے۔ اور سٹرو نیلا آئل، جو آپ کو میں نے مچھر بھگانے کے لیے بتلایا تھا، سٹرو نیلا آئل کچھ دوستوں نے بنایا بھی ہے، اللہ ان کو کامیاب کرے، جزائے خیر عطا فرمائے۔ تو سٹرو نیلا آئل آپ نے 3 اونس لینا ہے، 2.5 تولہ کا 1 اونس ہوتا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ 7.5 تولے سٹرو نیلا آئل ہو گیا۔ اور یوکلپٹس آئل، یہ پنساریوں سے مل جاتا ہے، کیمیکل کی دکانوں سے مل جاتا ہے،
1 औंस 2.5 तोले, इन सारी चीज़ों को आप लेके मिक्स कर लें। और मिक्स करने के बाद आप छोटी छोटी शीशियाँ ले लें, बड़ी सफ़ेद वाइट किस्म की, मज़ेदार किस्म की, और अच्छा सा स्टिकर बना लें। स्टिकर शीशे पे लगा के कोई अच्छा सा नाम रख लें। कितने ही नाम दुनिया के अंदर हैं, मैंने ये आपको फर्जी नाम एक बतलाया है। जब मैं दिव्या कॉलेज से फारुग हुआ था तो उस वक़्त ऐसे ही बेशुमार काम मैंने किए थे। बाद में मसरूफियत की बिना पे मैंने छोड़ दिया है, लेकिन ज़ाती तौर पे मैंने ये बनाया हुआ है। मैंने बनाया था, अब तो नहीं बनाता, लेकिन पहले मैं बनाता था। तो इससे होगा क्या, छोटी छोटी शीशियाँ बना लें और मिकदार और जब पैसा जितना आपका खर्च हो हिसाब लगा के उनकी कीमत रख लें। और फिर जो गर्मियों के अय्याम, सर्दियों के अय्याम में, यानी सर्दियाँ शुरू होने के वक़्त है, आम जो वो बारीक कपड़े, गर्मियों वाले कपड़े किसी ट्रंक या बक्स में रखते हैं, और इसी तरह सर्दियों के कपड़े गर्मियों में रखते हैं। तो उन कपड़ों के बक्स में, ट्रंक में, सूट केस में, जहाँ आपके कपड़े होते हैं वहाँ आप थोड़ा सा इसे छिड़क दो, तो आपको फिनाइल की गोलियाँ, पेंथिलिन पल्स की गोलियाँ आपको रखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। कपड़े भी खुशबूदार हो जाएंगे और कीड़े मकोड़े, टिड्डी भी इनके नज़दीक नहीं आएगी। लोहे के, फौलाद के पुर्जे और पुर्जों पे जंग लग जाता है, तो ये जंग को दूर करने के लिए लाजवाब चीज़ है। इसे लगा लें जिस चीज़ पे, गाड़ी पे, किसी बर्तन पे, इस्त्री पे, पंखे पे, किसी जगह पे भी जंग लगा हुआ दूर नहीं हो रहा, आप कुछ देर लगा के रख लें और उसके बाद इसे अच्छी तरह रगड़ के साफ कर लें। अपनी असल हालत में वो चीज़ जो ख़राब हो चुकी है वो आ जाएगी। और अगर साफ चीज़ पे आप लगाओगे तो वो जंग से महफूज रहेगी, उसे जंग नहीं लगेगा। और अगर धातु को जंगार दूर करने की ज़रूरत है तो यही चीज़ आप इस्तेमाल करें, वो जंगार दूर हो जाएगा। हर किस्म के जेवरात हैं, सोने के जेवरात हों, चांदी के जेवरात हों, पत्थर के जेवरात हों, धातु के जेवरात हों, जिस तरह के मर्जी जेवरात हैं, उनको साफ करने के लिए ये ज़बरदस्त किस्म के मसाला है। चिकनाई से दूर हो जाती है, दाग धब्बे दूर हो जाते हैं, तो आपके जेवरात जब वो वाश हो जाएंगे, साफ हो जाएंगी, या वो चीज़ें नहीं लगेंगी। इसी तरह मकान पे छिड़कने से मक्खी, मच्छर और पिस्सू, खटमल और चींटी, कीड़ा और मकोड़ा, ये सारे के सारे या भाग जाते हैं या मर जाते हैं। लेकिन कीमती जेवरात पे इस्तेमाल करने से पहले आपने एक आधे जेवर पे इस्तेमाल करना है, और जब आप मुतमईन हो जाओगे तो फिर सारे जेवरों को धो लेना पहले ट्राई के लिए कि एक आधे जेवर पे आप इस्तेमाल करोगे। इसी तरह ये ड्राई क्लीन के लिए बहुत अच्छा मिक्सचर है। इससे रेशमी कपड़े और सूती कपड़े नहायत उम्दा साफ हो जाते हैं। मतलब यह है कि जहाँ कहीं दाग धब्बा लगा हो ये लगा लें और अच्छी तरह इसे रगड़ें और थोड़ी देर के बाद उसे साफ कर लें, तो इंशाअल्लाह लजीज हैं। ये आप देखोगे कि ये सस्ती सी चीज़ और कितनी काम की चीज़ है। तो जो लोग कारोबार करना चाहते हैं, पहले आप थोड़ी मिकदार में बनाओगे, मिकदार बनाने के बाद घर के अंदर ये सारी अशिया आपको मिल जाएंगी, आप उन पर ट्राई कर लो। जब आप कामयाब होगे तो अच्छा सा नाम रख के आप इसे बाज़ार के अंदर फरोख्त भी करोगे, छोटी बड़ी शीशियाँ और बड़ी से बड़ी शीशियाँ भी। इंशाअल्लाह लज़ीज़ आपका कारोबार चमके दमकेगा। अल्लाह जल्ला जलालो व अमन वालो
آپ کے کاروبار کے اندر نفع عطا فرمائے۔ مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھنا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔